தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் பதனமென திகழ்வடத கண்டமெனில் எத்தளவும் அதில் சிறந்த திராவிடர்கள் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணங்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. The graduation of the college has been called to distribute the degrees
in various subjects of the college upon the candidates who in the examination recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the principal of the college to deliver the welcome address and present a report of the activities of the college. In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning to everyone gathered here. It is with immense pride and heartfelt joy that I welcome you all to the 17th graduation day of Annai Hajra Women's College. Today is a day of celebration, reflection, and new beginnings. To our esteemed chief guests, respected members of the board, faculty, staff members, proud parents, and most importantly, our graduating students of the batch of 2023. Thank you for joining us on this momentous occasion. Dear graduates, today marks the culmination of years of hard work, dedication, sleepless nights, and countless moments of learning, growth, and discovery. Each one of you stands here today, not just with a degree, but with experiences that have shaped your character and prepared you for the world beyond these gates. As we honor your achievements, we also acknowledge the support systems that helped you get here, that is your families, friends, teachers, and mentors. This milestone is as much theirs as it is yours. On behalf of the entire Annai Hajra Women's College family, I extend our warmest congratulations. May this day be not just an end, but the beginning of a journey filled with purpose, passion, and endless possibilities. Welcome once again for the 17th graduation day. தமிழ்ல வந்து ஒரு saying உண்டு, நீரின்றி அமையாத உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த sayingக்கு என்ன சொல்ல வர அப்படிங்கிறது என்னுடைய introduction of the chief guestல வந்து உங்களுக்கு புரியும் இப்போ. It is with immense pride and great pleasure that I take this moment to extend a heartfelt welcome to one of our most distinguished guests today, a visionary leader, technocrat, and philanthropist, Mr. S. Lakshmanan, Managing Director of Tecton Group. Born in 1965 in Puliyangudi village, Tirunelveli district, Mr. Lakshmanan's journey is a true example of determination, discipline, and leadership. A graduate in civil engineering from Tyagaraja College of Engineering, Madurai, he began his career as a teacher and as an engineer before venturing abroad, where he would go on to shape an extraordinary legacy. In 2004, he founded Tecton Group in the United Arab Emirates, a company that has since grown into one of the top 5 desalination companies in the world, with operations spanning the GCC. The GCC is a regional, intergovernmental, political, and economic union of 6 countries: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Apart from that, Europe, North Africa, the Far East China, and India. This Tecton Group today employs over 27,000 people, of which 86% of whom are Indians, a testament to his commitment to creating opportunities and uplifting lives. Under his visionary leadership, Tecton has been recognized for several landmark achievements, including the UAE's Best Water Management Project of the Year 2022 and Water Transmission Project of the Year, Bahrain 2023, and he was awarded by the prestigious Mead Project Awards. Mr. Lakshmanan's impact is not confined to the corporate world alone, but beyond business success, what truly sets him apart is his unwavering dedication to social causes and philanthropy, which is both inspiring and humbling. From donating desalination plants to schools in Tamil Nadu, to offering scholarships and gold medals for deserving students, to contributing oxygen concentrators during the COVID-19 pandemic, he continues to serve the community with
compassion, and the purpose which shows his generosity is as expansive as his ambition. Recognized widely for his achievements and contribution, he has been invited as chief guest by several prominent institutions in India and abroad. And most recently, he received the Outstanding Tamil Businessman Abroad Award from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, in January 2025. Success is not, as we celebrate our graduates today, the leaders and the change makers of tomorrow, I am reminded of a quote that perfectly embodies the journey of Mr. Lakshmanan. Success is not just about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. And Mr. Lakshmanan, through your achievements and your compassion, you have inspired thousands and continue to be a shining example of what it means to lead with purpose. Dear graduates, as you prepare to step into a new chapter of life, the story of Mr. Lakshmanan is a powerful reminder that with vision, hard work, and integrity, it is possible to build a meaningful life and create impact far beyond oneself. Please join me in extending our warmest welcome and deepest appreciation to our true role model, Mr. Lakshmanan. It's our honor, sir, and we thank you for accepting our invitation and gracing this occasion. It's with immense pride and admiration that we will welcome an extraordinary individual to our graduation celebration, a world-renowned cardiologist, academic, and medical pioneer, Dr. Rifai Shaukat Ali. Dr. Rifai is a name that resonates not only in India, but across the global medical community, with qualifications that span across continents: MBBS, MRCP UK, FRCP London, FACCA USA, FESC Europe, and extensive experience in top-tier medical institutions in the United Kingdom, including St. Bartholomew's, Hammersmith, and King's College Hospital, London. He returned to India in 2014, bringing his vast expertise home. Currently serving as a senior consultant interventional cardiologist at Apollo Main Hospital, Chennai, and as a professor at Apollo Hospital's Educational and Research Foundation. Dr. Rifai has performed over 15,000 interventional cardiology procedures. He is organized as a pioneer in complex and high-risk coronary interventions, setting several national and international firsts in procedures like zero-contrast angioplasty, renal denervation, retabulation PCI, leadless pacemakers, and more. His work has broken new ground in cardiac care, especially for patients considered too high risk. In April 2024, he successfully performed the world's first renal denervation procedure on ectopic kidneys, a testament to his innovation, precision, and courage in uncharted medical territory. In April 2024, he successfully performed the world's first renal denervation procedure on ectopic kidneys, a testament to his innovation, precision, and courage in uncharted medical territory. But beyond technical brilliance, Dr. Rifai stands as a beacon of dedication to life-saving service, research, and medical education. With over 75 peer-reviewed publications, membership on editorial boards, and as an examiner for the Royal College of Physicians, London, he continues to shape the future of cardiology and medicine. Dear graduates, as you prepare to step forward into your careers, take inspiration from Dr. Rifai's journey, a story of global excellence, deep compassion, and returning home to give back. As Benjamin Disraeli once said, man is not the creature of circumstances. Circumstances are the creatures of men. Dr. Rifai has not just risen through the ranks of global medicine, he has redefined its limits and made those circumstances serve the cause of healing. Please join me in extending our deepest respect and warmest welcome to a true hero in white, Dr. Rifai Shaukat Ali. We are deeply grateful to you, sir,
for accepting our invitation and honoring us with our esteemed presence today. It's with great honor and immense pleasure that we extend a warm welcome to Mr. R. Ilangovan, the former chairman of CREDAI and the visionary force behind Vishal Promoters Private Limited. As a mastermind behind Vishal D Mall, Madurai's very first integrated multi-utility shopping destination and the 20th large format mall in southern Tamil Nadu. Mr. Ilangovan has played a pioneering role in transforming the retail and real estate landscape of this historic city. His dedication to innovation, quality, and community-driven development is not just inspiring. It continues to shape the future of urban spaces in Tamil Nadu. Sir, we are truly honored to have you with us today. On behalf of everyone gathered here, we extend a heartfelt welcome to you, sir. We are especially honored to welcome our chief guest, Mr. Janab Amir Khan, former advisor to the Ministry of Shipping, Government of India. Mr. Khan's distinguished service and expertise have greatly contributed to the nation's maritime and shipping sectors, and we are deeply grateful for his presence here today to inspire our young graduates as they embark on their professional journeys. Thank you, sir, for graciously accepting our invitation and being with us today. It gives me great pleasure to extend a warm and respectful welcome to a guest whose work speaks volumes about commitment to community and cultural identity, Janab S.S. Meeran. Mr. Meeran is a distinguished member of the Non-Resident Tamils Welfare Board, a progressive initiative launched by the Government of Tamil Nadu on October 6, 2021, under the leadership of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. The board was created with a vital mission of addressing the needs, challenges, and welfare of Tamils living outside Tamil Nadu, both within India and across the globe. Based in the United Arab Emirates, Mr. Meeran represents the voice and concerns of non-resident Tamils with sincerity and dedication. His role in the board is a bridge between Tamil Nadu and its global diaspora, helping ensure that Tamils abroad feel connected, supported, and recognized by their homeland. His presence here today not only honors this occasion, but also serves as an inspiration to our graduates, a reminder that wherever life takes us, our roots and responsibilities remain with our community. Please join with me in giving him a warm welcome, and let's thank him for his ongoing efforts in representing and supporting the Tamils across the world. அன்னை ஹாஜரா மகளிர் கல்லூரியின் சார்பாக இன்றைய பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் இதயம் கனிந்த வரவேற்புடன் வரவேற்கின்றோம். இந்த நாள் நம் மாணவிகளின் சாதனைகளுக்காக மிக முக்கியமான தருணமாகும். இவ்வேளையில் அவர்களின் வெற்றியின் பின்னணியில் தங்களது உற்சாகமும் ஆதரவும் தன்னலமற்ற அன்பும் வழங்கிய உங்களுக்கு சிறப்பு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தங்களது பிள்ளைகள் இன்று ஒரு புதிய கட்டத்திற்கு பயணிக்கின்றார்கள். இந்த பயணத்தில் உங்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது. உங்கள் அனைவரின் துணையுடன் அவர்கள் ஒளிமிகு எதிர்காலம் நோக்கி முன்னேறுவார்கள் என்பதில் எங்களுக்கு எந்தவொரு அச்சமும் இல்லை. இன்றைய விழாவில் கலந்து கொண்டு இவ்விழாவை மகிழ்வாக மாற்றியமைக்காக நன்றி. மீண்டும் ஒருமுறை அன்னை ஹாஜரா மகளிர் கல்லூரியின் சார்பாக உங்களை மனமார்ந்த அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். It's with great pleasure and warmth that we extend a heartfelt welcome to all our invited guests today. Your presence here truly elevates this occasion, as we are grateful for the time and effort that you have taken to join us in this momentous celebration. Each one of you, in your unique way, plays a vital role in supporting the journey of our graduates. Your encouragement, your wisdom, and participation today are deeply appreciated by the entire institution, and we are thrilled to have you with us to celebrate the success and achievement of our students. This event would not have become the same significance without your valid presence. We look forward to sharing this joyous occasion with you and hope it will be a memorable and inspiring experience for all of us.
It's with great honor and gratitude that we extend a warm welcome to our esteemed Management Committee members of As-Sadiq Educational Society. Your presence today is a reflection of dedication, leadership, and vision that has propelled As-Sadiq Educational Society to its distinguished place in the realm of education. As we gather here today, we are reminded of the tireless work, strategic guidance, and unwavering commitment the Management Committee has demonstrated in shaping the future of this institution and the students who pass out of this portal and empowering the countless students to achieve to their fullest potential. We extend our heartfelt welcome to all the distinguished leaders of the Management Committee whose efforts continue to inspire and lead us toward a brighter future. It's with great pride and heartfelt appreciation that we extend a warm welcome to our faculty, esteemed teaching and non-teaching faculty members on this special occasion. Today, as we gather to celebrate the achievements of our students, we also take a moment to acknowledge the immense contribution of our dedicated faculty members. Your passion for teaching, commitment to excellence, and unwavering support for each student's growth are the pillars on which this institution stands. You are not just educators, you are mentors, guides, and inspirations to all those who walk through these halls. Your tireless efforts to nurture the young minds and foster an environment of learning and innovation to shape the future of our students, and for that we are deeply grateful. The report of the activities. The graduating batch of 2023 marks the 17th cohort to successfully complete their academic journey at Annaya Hajra Women's College. This report highlights the achievement, contributions, and overall performance of the students during their tenure. Academic performance. The graduating class has demonstrated commendable academic excellence across all disciplines. A total of 183 students appeared for the final examination, in which all the 183 are graduating this year, with 122 students receiving first class with distinctions and 53 students securing first class and 8 second class. Top performing departments include Commerce, Computer Science, English, and Mathematics, which has secured the following university ranks. Hisana of BSc Computer Science has secured the 5th rank in Part 3 Major Computer Science. K. Qadar Fatima has secured the 6th rank in Part 3 Commerce. Rasina has secured the 6th rank in Part 3 Major English. And Sangeeta of Mathematics Department has secured the 20th rank in Part 2 English. All the departments have secured with an overall pass percentage of 100. Research and innovation. Several students have actively participated in research projects, paper presentations, and technical events. Placements and higher studies. This year saw a strong performance in campus placements with leading recruiters such as Foxconn Mobile Assembling Unit, which is a part of Foxconn Group and world #1 electronic manufacturing service company, which is offering positions for our students. Extracurricular achievements. Our students have excelled not only academically, but also in extracurricular activities. In the 7th Nellai Book Fair organized in the Trade Center for 11 days, in which both students and staff participated, and I'm happy to say that the students participated in the range of special events, including painting, debates, speeches, and workshops organized exclusively for them in the Nellai Literary Festival and Youth Literary Festival. To make the students experience the wholesome of higher education, all the departments held activities under the auspices of their respective clubs and IQSC. In keeping with the mission of the college, it witnessed programs that provided holistic experience to the students. A blend of academic, co-curricular, and extracurricular activities and development programs were hosted by the IQSC of the college, providing students and faculty opportunities to explore avenues and venture into new territories. Community engagement and leadership. Several initiatives led by student bodies such as NSS, YRCI, and various departmental clubs created positive impact through community outreach, environmental awareness,
environmental awareness campaigns, and leadership development workshops. To conclude, the batch of 2023 has set a high standard through their achievements, discipline, and active participation in all spheres of student life. We are confident that they will continue to bring laurels to themselves and to the institution, Anna Hajira Women's College, in the years ahead. We wish all our graduates continued success, fulfillment, and excellence in the future endeavors. Once again, I welcome you all. Thank you. Wahid Dawhana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I invite our President, Engineer Syed Ahmed Sahib, to offer his felicitations. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த கல்லூரியினுடைய 17வது பட்டமளிப்பு விழாவுக்காக நாம் இங்கு கூடியிருக்கின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இந்த கல்லூரியினுடைய துவக்கம் மேலப்பாளையத்தினுடைய பெண் கல்வியினுடைய ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியினுடைய ஒரு துவக்கமாக நாங்கள் இதை கருதுகிறோம். மேலப்பாளையத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த கல்லூரி மாவட்டம் முழுமைக்கும் உள்ள எல்லா சமுதாய மக்களுக்கும் பயன்பெறுகின்ற கல்வி நிறுவனமாக மாறி இருக்கிறது என்பது அறியும் போது மிகவும் சந்தோஷம். இந்த கல்லூரி துவக்கப்பட்டு 20 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்ட நிலையிலே இந்த பட்டமளிப்பு விழா 2 பட்டமளிப்பு விழாக நாம் நடத்த இருக்கின்றோம். ஒன்று இன்று நடக்கிறது, இன்னொன்று நாளை நடைபெறவிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடங்களும் இந்த பட்டமளிப்பு விழாக்கள் 2ம் சேர்ந்ததற்குரிய காரணம் பல்கலைக்கழகத்தில் சில இஷ்யூ இருந்ததுனால அந்த 2 பட்டமளிப்பு விழாக்களும் சேர்ந்து நடத்த வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம். எனவே நிறைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்கீங்க. இந்த கல்வி ஸ்தாபனம் 2002 துவப்பதற்காக ஒரு ஊரினுடைய அனைத்து ஜமாத்தார்களும் இருந்து மேலப்பாளையத்திற்கு ஒரு கல்வி நிறுவனம் பெண் கல்விக்காக தேவை என்று முடிவு செய்த போது அந்த கூட்டத்திற்காக அன்றைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய நயினார் நாகேந்திரன் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். அப்போதைய முஸ்லீம் அனாலயத்தினுடைய சேர்மன் ஜமால் முசாஹிப் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். ஊருடைய அனைத்து ஜமாத்தார்களும் இணைந்து மேலப்பாளையத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பது பெண் கல்வியினுடைய வளர்ச்சியில் அமைந்துள்ளது என்று முடிவு செய்து அன்று ஒரு அரசு மகளிர் கல்லூரியை துவக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே அந்த கல்லூரியுடைய அந்த முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த கூட்டத்தில் எடுத்த முடிவின் அடிப்படையில் மரியாதைக்குரிய நயினானந்தன் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் அவர் சொன்னது, நான் அரசிலிருந்து என்னென்ன அனுமதியை பெற்றுத்தர வேண்டுமோ தருவுகின்றேன், நீங்கள் ஜமாத்திலிருந்து ஒரு இடத்தை பெற்று நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நிலம் நன்கொடையாக பெறப்பட்டு மேலப்பாளையத்தினுடைய ஒவ்வொரு சிறு சிறு வியாபாரிகள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அந்த எங்கள் கல்லூரிக்காக ஆரம்ப காலத்திலே உதவி செய்வர்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட 340க்கும் மேற்பட்ட மேலப்பாளையத்தினுடைய அடிப்படையினுடைய பணிகளிலே அடிப்படை தொழில்களில் இருக்கின்ற 10,000 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட 34 லட்சம் அவர்களால் பெறப்பட்டது. அது மட்டுமல்ல, இந்த கல்வி ஸ்தாபனத்திற்கு மேலப்பாளையம் வரலாற்றிலே 1 லட்சம் ரூபாய் டொனேஷன் கொடுக்கின்ற ஒரு காட்சியையும் மேலப்பாளைய வரலாற்றிலே இந்த கல்லூரி உருவாக்கியது. கிட்டத்தட்ட 40 பேர் 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தார்கள். ஸோ 74 லட்சம் எங்களுடைய டார்கெட் அன்றைய டார்கெட் 1 crore. ஆனால் எங்களுக்கு 74 லட்சத்திற்கு அனுமதி கிடைத்தது. ஆனால் இந்த பணங்கள் சமுதாய பிரமுடந்து பெறுவதற்கு ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரிந்தது கல்லூரி ஆரம்பிப்பதற்கு அரசிடமிருந்து ஒரு தடை இருக்கிறது என்பது. அது எங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும் போது தெரியாது. பிறகு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 1 வருடம் காத்திருந்தோம். அதனையும் கூட அனுமதி பெற்று தருவதில் அன்றைய நயினார் நாகேந்திரன் அமைச்சர்களுடைய பங்களிப்பு இருந்தது. 2004 அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா மேடம் அவர்களால் இந்த கல்லூரி அனுமதி தரப்பட்டது. மைனாரிட்டி ஸ்டேட்டஸோடு கிடைச்சது. கல்லூரிக்கு அனுமதி கிடைத்து விட்டது. ஆனால் கட்டடம் கட்ட வேண்டும் அல்லவா? கட்டடம் கட்டும்போது என்று வரும்போது தான் இங்குள்ள பிரமுகர்கள், வியாபார பிரமுகர்கள், தொழில் பிரமுகர்கள் எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பில் ஒவ்வொரு வகுப்பறைகளும் கிட்டத்தட்ட இன்று 3 மாடி இருக்கிறது. இந்த கல்லூரியிலே 40,000 சதுரடியிலே வகுப்பறை கட்டடங்கள் இருக்கின்றன. நீங்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற இந்த ஆடிட்டோரியத்தினுடைய கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் எல்லாம் ஹாஸ்டலுடைய பிளாக். உங்களுடைய இடதுபுறத்தில், எனது இடதுபுறத்தில் இருக்கின்ற அந்த கட்டடத்தினுடைய கீழ்த்தளத்திலே லைப்ரரி பிளாக் இருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரிலே செமினார் ஹால் இருக்கிறது.
ஆக இந்த அனைத்து வகுப்பறைகளுமே நீங்கள் வந்து கல்லூரி கட்டடங்களை அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகுப்பறையிலும் ஒரு கல்வெட்டு இருக்கும். அந்த எல்லா வகுப்பினுடைய கல்வெட்டில் வந்து யாராவது அந்த பெற்றோர்கள் பெயரோ அல்லது குடும்பத்தாருடைய பெயரோ இருக்கும். எல்லோருமே வந்து இந்த கல்லூரி வர வேண்டும் என்பதில் ரொம்ப ஒத்துழைப்பாக இருந்தார்கள். இந்த கல்லூரிக்கு உதவியர்கள் பட்டியல் நிறைய, ஏன்னா இது சதகத்துல் ஜாரியா, இஸ்லாம் வந்து அதாவது நீண்டு நிலைக்கின்ற தர்மங்களுக்கு அந்த அவர்கள் மறைந்ததற்கு அப்புறமும் அவர்களுக்கு நன்மைகள் சேரும் என்பது இஸ்லாத்தினுடைய நம்பிக்கை. அந்த அடிப்படையில் இந்த கல்லூரிக்காக கொடுத்த 10,000 கொடுத்தவர்களாக இருக்கட்டும், கல்லூரிக்காக 1,00,000 கொடுத்தவர்களாக இருக்கட்டும், கல்லூரிக்காக வகுப்பறை கட்டித்தவர்கள் எல்லோருமே வந்து இறைவனுடைய பொருத்தத்தை பெற வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்தார்கள். கல்லூரியுடைய கட்டடங்கள் 2004 முதல் முறையாக நம்ம புதிய கட்டடத்தில், முதல் வாடகை கட்டடத்தில் இருந்தோம். பின்பு 2005 புதிய கட்டடத்திற்கு வந்தோம். புதிய கட்டடத்தில் வந்து முதல் பேட்ச் இந்த கல்லூரி விட்டு முதல் கிராஜுவேட் வரும்போதே மேலப்பாடு சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி பிகாம்லேருந்து யூனிவர்சிட்டி ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறாங்க. ஒரு கல்லூரி வரலாற்றிலே கல்லூரி துவங்கிய முதல் வருடத்தில், அதுவும் பிகாம் வந்து வெரி சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட். பிகாம் இஸ் ஓல்டு டிபார்ட்மெண்ட். ஒரு எல்லா கல்லூரிகளிலும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி என்பதெல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கும். ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அதாவது காமர்ஸ் என்பது வெரி ஓல்டு டிபார்ட்மெண்ட். அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த கல்லூரியினுடைய முதல் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஒரு மாணவி முதல் ரேங்க் கோல்டு மெடல் வாங்குவது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களுடைய அனைவருடைய ஒத்தாசை, அவருடைய டெடிக்கேட்டட் அந்த ஒர்க்கு, அதனால தான் இந்த அது மட்டுமல்ல, இந்த கல்லூரி கிட்டத்தட்ட 17வது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை 18வது பட்டமளிப்பு விழா நடக்கிறது. இந்த 2 பட்டமளிப்பு விழாவுடைய ஸ்பேன் வந்து 20 இயர்ஸ் காலேஜ் ஆகி முடிஞ்சிருக்கிறது. இந்த 17-18 பட்டமளிப்பு விழாக்களில் இந்த கல்லூரி பெற்ற ரேங்க் வந்து 217 ரேங்க். அப்போ ஒரு கல்லூரியினுடைய 17 வருட பிரயாணத்தில் 217 ரேங்க் சொல்கிறது ஆவரேஜாக 15 ரேங்க்ஸ் பெர் இயர் வருது. இது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, இந்த 17 வருஷ பிரயாணத்தில் 9 தடவை யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்கியிருக்குது. ஆவரேஜாக ஒரு கணக்கிட்டு பார்த்தால் 2 வருடத்துக்கு ஒரு வரை ஒரு கோல்டு மெடல் இந்த கல்லூரி பெற்றிருக்கிறது. ஒரு துறைகளில் பெறவில்லை, பல்வேறு துறைகளில், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், காமர்ஸ், மேத்ஸ், இங்கிலீஷ், தமிழ். ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவிலே அன்றைய அந்த பல்கலைக்கழகங்களுடைய துணைவேந்தர் வந்திருந்தார், பாஸ்கர் சார் வந்திருந்தார். அவர் வந்த அன்று எங்கள் கல்லூரி பெற்ற ரேங்க் வந்து 26 ரேங்க் அந்த வருஷத்தில். அவர் பட்டமளிப்பு விழாவில் நமது லட்சுமணன் சார் இருக்கிற அதே பொசிஷனில் அவர் வந்திருந்தார். அவர் அருகில் நான் நின்றுட்டு இருந்தேன். பட்டம் வழங்கும் போது அவர் வந்து டிகிரி, யூனிவர்சிட்டி டிகிரி ஹோல்டருக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு மாலை அணிப்பாங்க. அந்த மாலை அணிப்பப்படும் போது அந்த வருடத்தினுடைய 26 ரேங்கில் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் மட்டும் 13 பேர் ரேங்க் வாங்கினாங்க. ஒரு யூனிவர்சிட்டியினுடைய 20 ரேங்கில் 13 ரேங்க் அன்னை ஹாஜரா வாங்கியது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அப்போ யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர் பக்கத்தில் இருக்கும்போது சொன்னார், என்ன ஏதோ நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார். எனக்கு ஒரு கதை நடிச்சது. என்னடா யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலர், அவர் தான் எல்லா சர்டிஃபிகேட்லையும் கையெழுத்து போட்டிருக்காரு. கையெழுத்து போடும்போது எந்த கல்லூரியுடைய மதிப்பெண் வந்து அவருக்கு தெரியாது. ஆனால் பட்டம் வழங்குகிற இடத்துல அன்னை ஹாஜரா மனோன்மணி யூனிவர்சிட்டிய ஃபஸ்ட் ரேங்க், மனோனுடைய 3வது ரேங்க், அப்படியே தமிழினுடைய 13 ரேங்க். ஒரு கல்லூரியினுடைய யூனிவர்சிட்டியில் எப்படின்னா 20 ரேங்க் வந்து அந்த கான்ஸ்டியூன்ஸ் காலேஜுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவாங்க. 86 காலேஜுகள் தோராயமாக இருக்குது. இந்த 86 காலேஜில் வாங்குகின்ற 20 ரேங்க் எல்லா துறைகளும், தமிழாக இருக்கட்டும், ஆங்கிலமாக இருக்கட்டும், ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்யூட்டர்ஸ், வாட் எவர் டிபார்ட்மெண்ட், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அந்த ரேங்க் ஹோல்டரை சொல்லும்போது அந்த தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய 20 ரேங்கில் 13 ரேங்க் வந்து அன்னை ஹாஜரா பெற்றது. அப்போ அவர் வந்து பட்டமளிப்பில் கொடுக்கும்போது உடனே என்ன பண்ணார், பட்டமளிப்பினுடைய ப்ரொசஷன் முடிஞ்சது, ரூமுக்கு போனோம். இந்த கவுன்லாம் கலக்கும் போது உங்கள் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னார். தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிட்டு அப்ரிஷியேட் பண்ணார். ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் 20 ரேங்க் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதில் நீங்கள் 13 ரேங்க் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணார். இம்மாதிரி பல விஷயங்கள். ஒரு மாணவி யுஎஸ் கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராமில் யுஎஸ் எம்பசினால் இந்த கல்லூரியில் படித்த மாணவி அவள் செலக்ட் பண்ணப்பட்டு யுஎஸில் வந்து போய் அந்த 1 இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இங்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து அவள் வந்து பெங்களூரில் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வந்து டீம் லீடராக இருக்காங்க. இப்படி பல்வேறு வளர்ச்சிகள், பல்வேறு மூமெண்ட், எல்லாத்துக்கும் ஒரு முத்தாயமாக நேக் அக்ரிடேஷன் சொல்லுது உங்களுக்கு தெரியும், சாதாரண விஷயம் இல்லை. கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கல்லூரியுடைய வரலாற்றில் இவர்கள் செய்த சாதனைகள் என்ன என்பதற்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து கல்வியாளர்கள் வருகிறார்கள். கல்வியாளர்கள் வந்து அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, நம்முடைய பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ், எத்தனை மாணவிகள் இங்கிருந்து வெளியே சென்றிருக்கிறார்கள், எத்தனை மாணவிகள் உயர்கல்வி பயின்றிருக்கிறார்கள், எத்தனை மாணவிகள் பதவியில் இருக்கிறார்கள், எத்தனை மாணவிகளுடைய அந்த பெற்றோருடைய இந்த கல்லூரியுடைய ஒப்பீனியன் என்ன என்பதை பற்றிலாம் உள்ள ஆய்வு செய்வது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பேர் கொண்ட டெலிகேஷன் டெல்லியில் பல்வேறு நாடு, அதாவது வெஸ்ட் பெங்கால், மும்பை
மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆக 3 பகுதியிலிருந்து வந்திருக்காங்க. வைஸ் சான்சலர், ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட், இப்படி பல்வேறு துறைகளிலிருந்து வந்திருந்தார்கள். 2 நாட்கள் இங்கிருந்து ஆய்வு செய்து இந்த கல்லூரிக்கு B++3 3வது மார்க்குக்கு 0.05 குறைவு 2.95 ஒரு புதிய கல்லூரி B++ வாங்குவது என்பது ஒரு வரலாற்றிலே ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு சாதனைகளை பெற்றிருக்கிறது இந்த கல்லூரி. எல்லா சமுதாய மக்களும் படிக்கிறார்கள். இந்த கல்லூரியுடைய மாணவிகள் அம்பாசமுத்திரத்திலிருந்து இங்கு வரைக்கும், இந்த பக்கம் செய்திநூல் வரைக்கும் போகிறாங்க. ஈவன் ஆரம்படே வரைக்கும் செல்கிறார்கள். இந்த கல்லூரி சிறப்பான நிலைக்கு வருவதற்கு இதற்காக பாடுபட்டவர்கள், இதற்காக உழைப்பு செய்தவர்கள், இதற்காக யாரெல்லாம் உதவி செய்தார்கள் எல்லோரையுமே இந்த பட்டமளிப்புலானுடைய வெற்றிகளை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிப்பதில் நாங்கள் ஆனந்தம் அடைகிறோம். குறிப்பாக இந்த விழாவுக்கு யாரை அழைத்து வருவது என்பதற்காக நாங்கள் மஷூரா செய்தோம். ஏன்னால் எங்களுக்கு இந்த சான்றிதழ் கிடைத்து 1 வாரம் தான். அந்த 1 வாரம் டைமில் நாங்கள் அணுகிய போது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச சோர்ஸு எங்களுக்கு சரியான ஒரு விஐபி கிடைக்கல. நண்பர் மீரான் சார் அவருக்கு தொடர்பு கொண்டோம். உடனே அவங்க சொன்னது லட்சுமணன் சாரை பற்றி சொன்னாங்க. இன்றைய விழாவில் வரக்கூடிய 5 சிறப்பு விருந்தினர்களில் 2 பேர் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். லட்சுமணன் சோமசுந்தரன் சாரும் சரி, விசாலனுடைய அவங்களும் சரி, இன்னைக்கு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ், போத்தார் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க சாரை பற்றி செலக்ட் பண்ணும்போது நாங்கள் அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம். ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ், அதாவது எந்த அளவுக்கு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம், இன்ஷா அல்லாஹ் வரக்கூடிய வருடத்தில் பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு கூட அவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கார்கள். இந்த கல்லூரியின் சார்பாக நாங்கள் எங்களுடைய ஆசையை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவர்களுக்கு அந்த பத்மஸ்ரீ இந்தியாவுடைய உயர் விருது கிடைப்பதற்கு இறைவன் அருள் செய்யட்டும் என்று நாங்கள் பிரார்த்திக்கிறோம். அவர்கள் ஆக்சுவலாக நாங்கள் நாளைக்கு தான் சனிக்கிழமை ப்ரோக்ராம் கேட்டிருந்தோம். அவங்க நாளைக்கு ஒரு சென்னையில், அதாவது என்டர்பிரனர் ப்ரோக்ராம் என்று தொழில் முனைவர்களுக்காக ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸில் சீஃப் கெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறாங்க. இப்போ நாங்கள் நாளைக்கு இல்லை ப்ரோக்ராம் தான் கேட்டோம். அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க சண்டே கேட்டோம். அப்போ சொன்னாங்க சண்டே நான் இல்லை, ஃப்ரைடே கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. அப்போ நான் ஃப்ரைடே எங்களுக்கு நெருக்கடிகள் இருக்குது, தொழுகை இருக்கிறது அப்படி சொன்னி அவங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்தாங்க. அது மீரான் சாருடைய அதில் ஒத்துழைப்பு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அணுகியது டாக்டர் ரிஃபாய் ஷவுகத் அலி, இந்த மண்ணின் மைந்தர். இந்த மண்ணின் மைந்தர் இன்றைக்கி ஒரு இதயவியல் துறையில் லண்டன் சென்று இன்றைக்கி சென்னையில் ஒரு லீடிங் ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா ரிஃபாய் ஷவுகத் அலி சார் தான். அவரை அவருடைய பிரதர் மூலமாக அணுகணும். அவரும் மனப்பூர்வமாக நாளை சனிக்கிழமை டைம் கேட்டோம். நாளை கேட்கும்போது அவர் சொல்லிட்டார், எனக்கு ப்ரோக்ராம் அஸ்ஸாம் கவுஹாத்தியில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அவரும் வெள்ளிக்கிழமையில் ஏற்கனவே நெருக்கடி, இந்த வெள்ளிக்கிழமை நெருக்கடியில் சிறப்பு விருந்தினர்கள் வர்றாங்க. இன்றைக்கி காலையில் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி, சாரை போய் ஆப்பிள் ட்ரீயில் போய் ரிசீவ் பண்ண போயிருந்தோம் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர். அங்கே பார்த்தா ஒரு கிரடாய் என்ற ஒரு தமிழகத்தினுடைய அரசோடு இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு பெரிய நிறுவனம், அதாவது கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் குரூப் ஆஃப் தமிழ்நாடு, அந்த குரூப்பினுடைய லீடர் சேர்மன் லக்ஷ்மணன் அவங்க வந்திருந்தாங்க. ஏன்னா இளங்கோவன் சார் அவங்க வந்தோடனே அது ஒரு சர்ப்ரைஸ். 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு. அவங்கள ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோம், நானும் இன்றைக்கி அட்ரஸ் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. எல்லாமே இன்றைக்கி வந்திருக்க விருந்தினர்கள்லாம் அதெல்லாம் அமீர்கான் சார் அவரும் நேற்று வந்திருந்தார். எல்லோருமே கல்லூரிக்கு உதவியவர்கள். எனவே நாங்கள் அனைவரும் வரவேற்கின்றோம். நிறைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்கீங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த கல்லூரி இந்த மாவட்டத்தினுடைய பெண் கல்வியினுடைய உயர்வுக்காக ஒழுக்கங்களோட கல்வியை நான் கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த வருடம் 2 புது பிரான்ச் ஆரம்பிக்கிறோம், பிகாம் தமிழ் அண்டு பிஏ தமிழ் என்று. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஹேஸ் அனௌன்ஸ்ட் சோ மெனி கன்செஷன் ஃபார் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. எனவே நீங்கள் எல்லாம் இந்த கல்லூரிக்கு மேலும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். இன்ஷா அல்லாஹ் ஆசிரியர் பெருங்களுடைய உதவிகளோடு நாங்கள் இந்த கல்லூரியை அடுத்த நிலைகளுக்கு கொண்டு போகிறோம். இந்த விழாவுகளுக்கு அழைப்பது, இந்த மாதிரி பர்சனாலிட்டிஸ் அழைக்கிறதுனா இந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக. சென்ற வருடம் நிகர் சாஜி உங்களுக்கு தெரியும், L1 ஆதித்யா என்ற விண்வெளிக்கணத்தை விண்வெளித்துறையில் ஏவிய ஒரு செங்கோட்டையை சார்ந்த ஒரு முஸ்லீம் பெண்மணி. அவங்க தான் லீடர், ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஃபார் L1 ஆதித்யானுடைய ப்ரோக்ராம். அவங்க சென்ற வருடம் வந்திருந்தாங்க. இப்படி பல்வேறு IAS அதிகாரிகள், பல்வேறு துறை வல்லுநர்கள், பல்வேறு தொழிலதிபர்கள், தொழில் முனைவர்கள் எல்லாம் அழைச்சிருக்கோம். அந்த அடிப்படையில் இந்த கல்லூரியினுடைய விழா இன்று சிறப்போடும் சீரோடு நடைபெற்று இன்று பட்டம் பெறுகின்ற மாணவிகளுக்கு இறைவன் அவர்களுடைய இனியுள்ள வாழ்க்கையில், அது குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் அல்லது அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃபாக இருக்கட்டும், அவளுடைய வருங்கால சந்ததிகளுடைய நிலைகளாக இருக்கட்டும், எல்லாம் இறைவன் சிறந்த ஒரு நிலைகளை கொடுக்க வேண்டும். நிறைய பெற்றோர்கள் வந்திருக்கீங்க. எல்லோரையும் வரவேற்று இந்த கல்வி நிறுவனம் இன்னும் சிறப்பான நிலையை அடைவதற்கு நீங்கள் எல்லோரும் பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைத்து எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. I invite Dr. Rifai Shaukat Ali sir, Senior Consultant, Interventional Cardiologist, Apollo Main Hospital, Chennai, to offer his felicitations.
Thank you. Assalamu alaikum to all. I think it's a great pleasure. நம்மளுடைய சமுதாயத்தினுடைய நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டென்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பிக் திங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் தி ஆர்கனைசர்ஸ், இன்ஜினியர் சாப் and all the people on the dais to inviting me for this gracious occasion. I think it's a great testimony to all these people sitting in front of me. நம்மளுடைய குழந்தைகள் எவ்வளோ கல்விக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது பல வருஷங்களாக நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். கடந்த 10-20 வருடங்களில் வந்து நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் வர்றதுனால நிறைய பேர் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் a great pleasure to present this and come to you in front of you. உங்கள் முன்னாடி நான் நின்று பேசுகிறதுக்கு I have to be grateful for all of you to that. So to start with, 2-3 விஷயங்கள் I don't want to waste time on many things. I think education is the pillar stone, is the cornerstone of your life starting process. So கல்வி என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நாட்டில் வந்து கல்வி இல்லாதவர்களுக்கும் கல்வித்தனுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நீ ஃப்ரம் யூ லுக் ஃப்ரம் சவுத் நார்த் டிவைட். இந்தியாவில் வந்து நார்த் சவுத்தில் டிஃபரன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு ரீசன் தான், எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன். அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம சமுதாயத்துக்காக கிரியேட் பண்ணதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ 20 வருடங்களுக்கு முன்னாடி 2002 அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படிங்கும்போது அப்போல்லாம் நாங்கள்லாம் ரொம்ப சின்ன யங்ஸ்டர்ஸ், இதனுடைய ஐடியாவே இல்லை. இவ்வளோ அழகான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை, இவ்வளோ கஷ்டங்கள், அவங்களுடைய இப்போ நிறைய எஃபர்ட்ஸை போட்டு இந்த ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை கொண்டு வந்து குழந்தைகளுக்காக கல்விகளுக்காக கொண்டு வந்திருக்க. இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் மேக்ஸ் யூ டிஃப்ரென்ஸ். அதாவது ஒருத்தனுடைய கல்வி, நீங்கள் அதாவது கல்வியில் வந்து நிறைய விதம் இருக்குது. நீங்கள் யூ நோ தட் ஒன் இஸ் தீன் எஜுகேஷன், ஒன் இஸ் துனியா எஜுகேஷன், அதாவது நாட்டுக்கல்வி, ஏட்டுக்கல்வி, அது மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்னஸ். கல்விங்கிறது இதோடு நிப்பாட போகிறது இல்லை. உங்களுடைய இன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணுற குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப், திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் யுவர் லைஃப். எவ்ரி ஸ்டெப் யூ டேக் ஃப்ரம் நவ், ஒவ்வொரு காலகட்டங்களையும் இது வந்து இட்ஸ் அ பேசிக் கார்னர் ஆஃப் பில்லர் ஸ்டோன். பட் இதிலிருந்து நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டு போகணும். எஜுகேஷன் இஸ் அ லைஃப் லாங் ப்ராசஸ். அதாவது கல்விங்கிறது இன்றோடு முடிய போகிறது இல்லை. பல வருடங்கள் நீங்கள் கண்டினியூஸாக எஜுகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் மேக் ஷுர் தட் யூ, அதாவது புது காலங்களில் புது அடாப்ட் டு த நியூ டெக்னாலஜிஸ். ஒவ்வொரு தடவை புது விஷயங்கள் வரும்போது அது கற்றுக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நவ் ஏஐ ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா யூ ஹேவ் டு அடாப்ட் டு த நியூவர் டெக்னாலஜிஸ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் இன் த வேர்ல்டு. இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய இலக்கு வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது. இலக்கை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஹையாகவே அச்சீவ் பண்ணணும். நான் வந்து இன்றைக்கி நான் எஜுகேஷனில் முடிச்சு வச்சுருக்கேன், ஐ ஹேவ் டு கோ ஃபார் PhD. அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்களை வந்து நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக லாங் ஸ்டாண்டிங் பார்வையில் வச்சுருங்க. ஏதோ நம்ம படித்தோம் போனோம், ஒரு ஒர்க்குக்கு போனோம், அதோடு நம்மளுடைய இது ஸ்டாப் ஆகிடக்கூடாது. இந்த மாதிரி காலகட்டங்களில் வந்து கேர்ள்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ், விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்குது. அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட், விமன் சப்சிடிஸ் அண்ட் விமன் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸி. ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் நீங்கள் வந்து எந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்களோ அதில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே இப்போல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிள். So don't stop at this level. I don't want to take too much time from all of you. There are so many people to talk about. But please don't stop at this level. This is the starting point of your life. இதுதான் உங்களுடைய ஆரம்பம். இந்த ஆரம்பத்திலிருந்து நீங்கள் வந்து you have to be grateful for all the teachers. இந்த ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷனில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் இளங்கலைன்னு சொல்கிறேன், you must be around 18, 18 வயசு 19 வயசு அந்த காலங்களில் தான் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். This is your crucial period of your life to achieve and start your life journey from on. இங்கே நீங்கள் இன்னைக்கு நீங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு எஜுகேஷன் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் நாளை உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எஜுகேஷனில் இருக்கலாம். எல்லா லெவல்லையும் இது ஒர்க் ஆகும். ஏதோ நான் 3 வருஷம் படித்தேன்னு மட்டும் திங்க் பண்ணாதீங்க. இந்த கல்வியினுடைய இது வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லா காலங்களிலையும் வந்து கல்வி வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதாவது நம்மளே இஸ்லாத்திலே சொல்கிற மாதிரி கடல் கடந்தேனும் கல்வியை கடை. நீங்கள் எங்கேனாலும் போய் எஜுகேட் பண்ணுங்கள். படிக்கிறதுனால நம்மளுடைய சமுதாயம் மட்டும் இல்லை, இந்த சொசைட்டிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். நாளைக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த விஷயமா பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ், யூ ஷுட் ஆல் ஸ்டார்ட் திங்கிங் டுவர்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ். கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளவோ ஜாப்ஸ் இருக்குது. எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் ஈஸியாக ஏன் நம்ம மக்கள்லாம் அதிலெல்லாம் போக முடியாமல் இருக்கிறாங்க? நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பீகார், பாட்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருப்பாங்க. இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் கம் ஃப்ரம் தேர் டு ஒர்க் இன் தமிழ்நாடு. நீங்கள் அவங்கள பிளேம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்டடியிங், தே ஆர் டூயிங் தேர் எஃபர்ட் அண்ட் தேர் கெட்டிங் ஜாப்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. எங்கே பார்த்தாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லலாம் பார்க்கலாம். அதே விஷயங்களே நம்மளும் பண்ண முடியும். ஏன் நம்மளால் பண்ண முடியாது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீட்டுக்காக பல பிரச்சனைகள் இருந்தது. பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டில் தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்சோ ஸ்கோரிங் வெரி குட்.
ஏன்னா அந்த 3-4 இயர்ஸ் பீரியட் தான் நமக்கு தேவை. நம்மளுடைய எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப ஆல்ரெடி வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் எஜுகேஷன், அதுக்கு டியூன் பண்ணி போகணும், அவ்வளோதான். ஸோ ஒன்ஸ் யூ டியூன் இன் டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் யூ கேன் கெட் இன் டு தட். அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. நம்மளுக்கு வந்து எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஆனால் இப்போ உள்ள காலங்களில் நவ் வி ஹேவ் இன்டர்நெட்ஸ், யூ ஹேவ் யூடியூப்ஸ், நீங்கள் என்ன விஷயத்தை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி தெரியும் போது அதை நோக்கி நீங்கள் செல்ல வேண்டும். உங்களுடைய இலக்கை மேலாக நோக்கி வையுங்கள். ரொம்ப ஸ்மால் லெவலில் வைக்காதீங்க, ரொம்ப தூரத்தில் பாருங்கள். அப்படின்னா தான் நீங்கள் அச்சீவ்மெண்ட் நிறைய பண்ண முடியும். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் டூ மச் டைம் ஆல் தட். அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. யூ புட் ஆல் யுவர் எஃபர்ட் அண்ட் அச்சீவ் திஸ் லெவல் அண்ட் a lot of families, parents are there. உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய கல்விக்கு நீங்கள் இப்போ கொடுத்த அதே இம்பார்ட்டன்ஸை எப்போவுமே கொடுங்க. கல்வி இஸ் a lifelong process. Every level you need to adapt to the new technologies to make sure you get better. Again, ஒரே ஒரு விஷயம், பாடத்திட்டம் கல்வி அப்படிங்கிற ஏட்டுக்கல்வியை தாண்டி நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட்டாகவும் இருக்கணும். நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொண்டு எந்த விஷயத்தில் நம்மளுடைய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கணும், எது நியூவராக வந்துட்டு இருக்கோ அதில் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். எந்தெந்த டெக்னாலஜி எல்லா விஷயத்துலையும், மேபி ஃபினான்ஸ், மேபி லா, மேபி ரிசர்ச். அகெயின் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ரிசர்ச், ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க, அது ஒரு சாதாரண விஷயம். நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் யாரும் உங்கள்கிட்ட சொல்லும்போது அது எதற்காக நடக்கிறது, ஏன் நடக்கிறது, why is it happening அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் திங்க் பண்ணால் அதான் ரிசர்ச். ரிசர்ச்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபண்டமெண்டலி, இது ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சிங்கிறது ஒரு பெரிய வேர்டாலாம் திங்க் பண்ண வேண்டாம். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட யாராவது சொல்லும்போது why is he saying that, எதற்காக சொல்லப்படுகிறது, எங்கிருந்து அது வந்தது அப்படிங்க பண்ணாலே அதான் ரிசர்ச். அந்த மாதிரி ரிசர்ச்லலாம் இன்வால்வ் ஆயிருங்க. கீப் யுவர் பிரெயின் ஆக்டிவ் and you will win all success in the future. And I congratulate all of you and I wish you all my best to the future endeavors. Thank you so much for giving me the opportunity to talk now. I invite Mr. R. Ilangovan sir, Vishal Promoters Limited, Vishal D Mall and former chairman Credoy to offer his felicitations. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று எதேச்சையாக பூவோடு சேர்ந்த நாராய் இன்று வந்திருந்தேன். எனது அருமை நண்பர் லக்ஷ்மணன் வந்திருந்தார். அவருடன் சேர்ந்து அந்த பூவுடன் சேர்ந்து நாராக நானும் இங்கு வந்திருந்தேன். காலையில் என் அருமை நண்பர் மீரான் அவர்கள் என்னை பார்த்தவுடன் நீங்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டும், நீங்களும் சிறிது பேச வேண்டும் என்று சொன்னார். நான் மதுரையைச் சேர்ந்தவன். மல்லிகையை பார்த்திருக்கிறோம். மல்லிகை ஒன்றாக கோர்ப்பார்கள். சோழவந்தான் மல்லி, திருப்பரங்குன்றம் மல்லி, அந்த மாதிரி பல மல்லிகளை எடுத்து அழகாக சரமாக கோர்த்திருப்பார்கள். அழகாக இருக்கும். அதே போல் டாக்டர் அவர்களையும் லக்ஷ்மணன் அவர்களையும் ஒரே மல்லியாக கோர்த்து கொண்டு வந்திருந்தார் நமது பிரசிடெண்ட் சையத் அகமது. மீரான் அவர்கள் எங்கிருந்தோ வந்து இதோ இந்த சகோதரி போட்டிருப்பது போல் பிளாஸ்டிக் பூவை அந்த மல்லிகை சரத்திலே போட்டால் இன்னும் அழகாக இருக்கும் என்று ஒரு பிளாஸ்டிக் பூவான என்னையும் உங்களிடம் பேச வைத்து விட்டார். இருந்த போதிலும் 8 அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இலைப்பிள்ளை காணென்று கும்மியடி என்று கூடியிருக்கும் எட்டயபுரத்து கவிஞனின், எட்டயபுரத்துக்கு அருகிலே இருந்த ஊரிலே அந்த எட்டயபுரத்து கவிஞனின் சொல்லை இங்கு மெய்ப்பித்து கொண்டு பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், 8 அறிவினில் ஆணுக்கு இங்கே பெண் இலைப்பிள்ளை காணென்று கும்மியடி என்று வண்ணத்து பூச்சிகளாக சிறகடித்து கொண்டிருக்கும் பட்டம் பெறப்போகின்ற என் கண்மணிகளே, தந்தை மகர்காற்று உதவி அவையத்து முந்தியிருக்க செயல் என்று உங்களையெல்லாம் அவையத்து முந்தியிருக்க செய்துவிட்டு அவையடக்கத்துடன் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, தகப்பன்களே, இங்கு மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம். இன்று எதேச்சையாக நாங்கள் வந்தாலும் வந்த இடத்திலே மிக ஒரு அருமையான நிகழ்வை காண முடிந்தது. உங்களது தலைவர் பிரசிடெண்ட் திரு சையத் அகமது, கண்டிப்பாக அவரது வீட்டிற்கு நான் சென்றால் கூட அவரது வீட்டை எவ்வாறு கட்டினேன் என்பதை இவ்வளவு அழகாக உணர்ந்து சொல்வாரா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. இந்த கட்டிடத்தின் முதல் கல் வைத்து இந்த கட்டிடத்துக்கு அனுமதி வாங்கியதில் இருந்து, அதாவது இந்த கட்டிடத்துக்கு அனுமதிக்கு சென்று அரசாங்கத்தை அணுகும் பொழுது ஒரு 40 நபர்கள் ஹஜ் யாத்திரை செல்கிறார்கள். அவர்களிடம் இறை மகனாரிடம் நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் என்று சொன்ன கதையிலிருந்து அப்படி துவா செய்த அனுமதி பெற்ற கதையை சொல்லி இந்த நிலையிலே அந்த 40 பெருமக்களையும் ஒரு வணங்கி மகிழ்வோம். இதை ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லும் பொழுது ஒரு பட்டுப்பூச்சி முட்டையாக இருந்து
புழுவாக இருந்து கூட்டுப்புழுவாக இருந்து அதற்பின் வண்ணத்து பூச்சியாக மலர்ந்த விதத்தை இந்த அரங்கத்திலே நான் நுழையும் பொழுது பார்த்தேன். அவரும் அவருடைய செக்ரட்டரி திரு குத்தா முகமது அவர்களும் அவருடைய பொருளாளரும் மற்றும் பிரின்சிபால் அவர்களுடைய ஈடுபாட்டை இந்த அரங்கத்திலே கண்டேன். எனக்கு தெரிந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டயர் 1 சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுடைய ஆடிட்டோரியம் போல் ஒரு மகளிர் கல்லூரியின் ஆடிட்டோரியம் இருப்பதை காண்கும் பொழுது இந்த சீர்பெரும் மக்களை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த சீர்பெரும் மக்களை பார்த்து மகிழ்ந்து பாராட்டுவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்த எனது நண்பர் மீரான் அவர்களை இந்த நேரத்திலே நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன். கல்வி என்பது ஷேக்ஸ்பியர் கூறியிருக்கிறார், எஜுகேஷன் இஸ் த கீ டு அன்லாக் த கோல்டன் டோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர். அந்த காலத்திலேருந்து நீங்கள் இந்த காலத்து வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வீரமங்கை வேலு நாச்சியார்னு படிச்சிருப்பீங்க. அந்த அம்மையார் கல்வி பெற்றதுனால தான் ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடினாங்க. அதில் நீங்கள் உள்ளே போய் அந்த அம்மாரோட கதையை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவங்களுக்கு இந்தியும் உருதும் படித்த காரணத்தினால் ஹைதர் அலியுடன் போய் பேசி அவரிடம் போர்ப்படை வாங்கி அதன் பின்னர் அவரிடம் இருந்த பெரிய மருது சின்ன மருது இவர்களையும் அவரே வளர்த்து ஒரு பெண்மணி நாட்டை எவ்வாறு வரலாறு திரித்துத்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஜான்சி ராணி லட்சுமி பாய்க்கு முன்னாலே நமது வீரமங்கை வேலு ஒன்றுபட்ட இந்த மாவட்டத்து பெண்மணி தான். அது ஒன்றுபட்ட இன்றைய வெண்மார் திருநெல்வேலி அன்று அது சிவகங்கை ராமநாடு என்று இருந்திருக்கலாம். அது ஒன்றுபட்ட ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தான் அந்த காலத்தில் இருந்து. அதை போல பெண்கள் இன்று வரை இந்திரா காந்தி அம்மையார் நம்மை கையெடுத்து பார்த்தால் சரி, நமது காலஞ்சென்ற ஜெயலலிதா அம்மையார் போன்ற ஒவ்வொரு ஆளுமைகளாக இங்கு நம்மிடையே இன்று பட்டம் பெறும் ஒவ்வொருவரும் வர வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே வாழ்த்துகிறேன். நான் எனது தொழிலிலே நடைபெறும் கூட்டங்களுக்கு எங்காவது செல்லும் போது நான் சொல்வது உண்டு. எல்லா கூட்டங்களிலுமே சொல்வேன், எனது நண்பர்களை கூட சொல்வேன், நீங்கள் உங்களது மனைவிமார்களையும் இந்த தொழிலுக்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று. ஏனென்றால் ஆண்கள் என்பவர்கள் காட்டாற்று வெள்ளம் போல காட்டாறு அருவியிலே பாய்ந்து ஓடி வரும் பொழுது அது பாட்டுக்கு எங்கே வேணாலும் போகும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஃப்ளட் ஆகும், எங்கேயாவது போய் திருப்பி வரும், வந்துட்டு போய் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் கடலில் போய் கலந்துரும். அதில் பெண்களோட பங்கு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த காட்டாற்று வெள்ளம் வரும் பொழுது அதை எந்த இடத்துல கரையை வலுப்படுத்தி வாய்க்காலை போட்டோம்னா விவசாயத்துக்கு தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம், எந்த இடத்துல அணையை கட்டினோம்னா மின்சாரம் எடுக்கலாம், மீன் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தண்ணியை கடலில் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி பயன்பெறலாம் என்பதை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன்கண் விடல் அந்த ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்பதற்கு பெண்களால் மட்டுமே முடியும். இது உலகளாவிய பல ஆராய்ச்சிகளும் உள்ளன. நீங்கள் அதாவது கல்வி என்பது ஒரு ஆண் கல்வி கற்றால் அவன் உயர்வான், ஒரு பெண் கல்வி கற்றால் அந்த சமுதாயமே உயரும். இப்போ நீங்கள் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் அனைவரும் இருக்கிறீர்கள், இதில் எத்தனை பேர் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் உங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகள் அனைவரும் நீங்கள் பெற்ற கல்வியின் பயனாக மிகச் சிறப்பாக உருவாவார்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு இது இல்லையா? ஒரு நபர் நான் கல்வி கற்றார் நான் உயர்வேன், நீங்கள் கல்வி கற்றதனால் நீங்கள் 5 குழந்தைகள் பெற்றால் 5 பேர் உயர்வார்கள், 5 பேர் 50 பேருக்கு வேலை தருவார்கள். எனவே மகளிர் கல்வி மிகவும் முக்கியம், அதை நான் பார்த்து மகிழ்கிறேன். இந்த மகளிர் கல்விக்கு உதவி புரியும் ஒவ்வொருவருக்கும் இங்கு மிக அழகாக இந்த நிர்வாகத்தை மேற்கொண்டு வரும் பொறியாளர் சையத் அகமது மற்றும் அவருடைய உடன் இருப்பவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் இங்கு பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த மீரான் அவர்களுக்கு ஒரு நன்றியையும் கூறிக்கொண்டு, உங்களுக்கு தனது வாழ்க்கை பயணத்தையும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எனக்கு பின்னர் விரிவாக எனது நண்பர் எடுத்துரைக்க இருக்கிறார். அவருக்கு பத்மஸ்ரீ கிடைக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். உங்களது தலைவர் நிச்சயம் கிடைக்கும் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு, நாங்களெல்லாம் அவரை என்ன சொல்லுவோம் என்றால், நான் சொல்லுவது அது அதாவது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பிறவி இருக்கும். நீங்கள் ராஜேந்திர சோழனின் பிறவி என்று சொல்லுவேன், ராஜேந்திர சோழனின் மறுபிறவி என்று எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன்.
முகஸ்துதியாக இல்லை. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவர் வந்து கங்கை கொண்டான் கடாரம் வென்றான், அவர் போன கதை பெருசு இல்லையா? அதே மாதிரி நம்ம நண்பர் வந்து கங்கை கொண்டான் கடாரம் வென்றான், அவருடைய கதையை உங்களுக்கு வந்து அவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க. அவரும் அவருடைய கதையை சொல்லுவார். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் உங்களுடைய எல்லா நலன்களும் பலன்களும் பெற்று இந்த பட்டம் பெறும் நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனது சகோதரர் மீரானின் புதல்வி நீங்கள் அனைவரும் இன்று கல்விக்கு பட்டம் பெறுகிறீர்கள். அவர் இன்று கல்வி பட்டமும் பெற்று அடுத்த வாரம் திருமதி பட்டமும் பெறவிருக்கிறார் என்று சொன்னார். அவரையும் சேர்த்து 2 அன்றும் வந்து வாழ்த்துவேன், இன்றும் வாழ்த்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I invite the chief guest, Mr. S. Lakshmanan, Managing Director of Tecton Group, UAE, to deliver the graduation day address. Assalamu alaikum. முதலில் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எனக்கு இன்று இந்த விழாவிலே பங்கேற்பதற்கான வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த உங்கள் பிரசிடெண்ட் சையத் அகமது மற்றும் எனது நண்பர் மீரான் அண்ட் கல்லூரியின் முதல்வர் ரஜா ஃபாத்திமா, எனது அருமை நண்பர் இளங்கோவன் மற்றும் இன்று பட்டம் ஏற்க இருக்கும் அனைத்து மாணவியருக்கும் அவர்களுக்காக தன்னுடைய எல்லா சுகங்களையும் விட்டு கொடுத்து தியாகம் செய்து இன்று உங்களை உருவாக்கிய அனைவரது பெற்றோர்கள், தாய்மார்கள் மற்றும் பெரியோர்கள் அனைவரையும் இந்த தருணத்திலே வணங்கி வாழ்த்துகின்றேன். நானும் வந்து திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்காரன் தான். ஏன்னா நான் படிக்கிற காலத்தில் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது. இப்போ வந்து எங்கள் ஊர் புளியங்குடி, அது இப்போ தென்காசி மாவட்டத்தில் போயிருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி ஐ எம் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி. ஓகே, பட் நான் ஸ்கூலிங் எல்லாம் படித்தது தமிழ் மீடியத்தில் தான். அண்ட் மதுரை தியாகராஜாவில் போய் இன்ஜினியரிங், சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவில் 2.5 years லார்சன் அண்ட் டூப்ரோவில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு தென் இப்போ ஃபார் த லாஸ்ட் 32 yearsஆக யூஏஇயில் டெக்டான் இன்ஜினியரிங்கை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த டெக்டான் கம்பெனியை நான் தான் உருவாக்கினேன். அது வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் 5வது இடத்துல இருக்கின்றது. ஸோ பட் ஆனால் இந்த நான் வந்து இந்த உலகத்தில் எப்படின்னாக்கா எல்லா பிஸ்னஸ்மேனும் when they have to come up as a first time businessman, unless இப்போ ஏன்னா நிறைய இப்போ நம்ம இந்தியாவில் பிஸ்னஸ்மேன்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அம்பானி, அதானி, இந்த மாதிரி நார்த் இந்தியாவில் இருந்து உருவான தொழிலதிபர்களோ அல்லது சவுத் இந்தியாவிலிருந்து வந்த டிவிஎஸ் குழுமம் போன்ற கம்பெனிகளோ உருவாகும்போது அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அல்லது தேர்ட் ஜென்ரேஷன். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் ஒருத்தர் தொழிலதிபர் ஆகணும்னா அவங்க எப்போவுமே வந்து அவங்க படிப்புனால் மட்டும்தான் மேலே வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த படிப்பு என்பதுதான் முதற்படி. ஆனால் நிறைய பேர் வந்து நம்ம இதில் என்னதுன்னா இப்போ நிறைய இளைஞர்கள் எல்லாம் தொழில் முனைவர்களாக உருவாகுகின்றார்கள்.
எல்லா தொழில் முனைவரும் எப்போவுமே உள்ள ஒரு 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 குவாலிட்டி ஃபார் எனி பிஸ்னஸ் மேன் ஆர் தொழில் முனைவருக்கு உள்ள முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னா, அவங்க எல்லாருமே நிறைய படிப்பாங்க. படிக்காமல் வாசிக்காமல் யாருமே தொழிலிலோ அல்லது வேலையிலையோ பெருசாக வர முடியாது. அப்படி நானும் நிறைய புத்தகங்களை படிச்சிருக்கேன். ஆனால் நான் இதுவரை படித்த புஸ்தகங்களிலே இன்னைக்கு வரைக்கும் அவுட்டேட் ஆகாதது. ஏன்னா நிறைய ஒரு நீங்களும் பார்ப்பீங்க, சில புத்தகங்கள் சில சூழ்நிலைக்கும் சில கால நிலைமைக்கு மட்டும்தான் சூட்டபிளாக இருக்கும். ஆனால் ஒரே ஒரு புத்தகம் அதுதான் இன்னைக்கு வர அவுட்டேட்டே ஆகாமல் எத்தனையோ 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால் தோன்றி இருந்தாலும் இன்றைக்கும் என்னோட ஒவ்வொரு வாழ்க்கை பிரச்சனைக்கும் வியாபார பிரச்சனைக்கும் தீர்வாக அமையக்கூடிய ஒரே புத்தகம் திருக்குறள். அந்த திருக்குறளை நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு, ஏன்னா டாக்டர் சொன்னார், இந்த படிப்பு அப்படிங்கிறது உங்களோட கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆரம்ப புள்ளி தான். இட் இஸ் நாட் எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஓகே, படித்தவருக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் உள்ள ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் படிப்பதனால் உங்களோட அனலைசிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் திங்க் கிளியர் and better than the other people who have not got educated. So அதுதான் முக்கியம். ஸோ நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு படித்து தியரிட்டிக்கலாக நிறைய விஷயத்தை கற்றுருப்பீங்க. பட் அது மாத்திரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போகாது. அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதான் வந்து வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு, கற்க கசடற கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. நீங்கள் படித்ததை தெளிவான முறையில் புரிந்து கொண்டு அந்த புரிதலை உங்களுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கை பயணத்திலையும் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தணும். இப்போது இளங்கோ பேசும்போது சொல்லிகிட்டு இருந்தார், இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து எஜுகேஷனில் ஆண்களை விட எவ்வளவோ தூரம் முன்னேறி போயிட்டாங்க. எனக்கு 2 பெண் குழந்தைகள் தான். ஸோ அவங்க 2 பேருமே லண்டனில் படித்தாங்க. பட் படிப்புனால் பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு தே ஆர் இன் வெரி வெரி ஹை பொசிஷன் இன் மெனி பிளேசஸ். they are leaders in the industries, they are leaders in the politics, and they are everywhere. ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த படிப்பு இந்த ஒரு நிலைமையிலே நீங்கள் நிறுத்திடக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் you will learn so many things about your life. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா, நம்ம ஊர்லலாம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பிஸ்னஸ்லேயோ அல்லது பெரிய எஜுகேஷன்லேயோ ஆர் பெரிய பதவிக்கோ போயிட்டாங்கன்னா எல்லாரும் நார்மலாக சொல்லக்கூடியது என்ன, அவனுக்கு என்னையா அதிர்ஷ்டசாலி, அதனால் வந்து மேலே போயிட்டான் அப்படின்னு. ஸோ அந்த அதிர்ஷ்டம் என்றால் என்ன? நம்மளில் வந்து நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக ஈவன் இந்தியாவில் நிறைய பேர் நினைக்கிறது அதிர்ஷ்டம் என்பது அந்த ஜாதகத்தில் உள்ள கிரகங்களின் மூமெண்ட்னால் வரக்கூடியது அப்படின்னு. அது கிடையவே கிடையாது. என்னை பொறுத்தளவில் அதிர்ஷ்டம் என்பது இட் இஸ் த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் எஃபர்ட். ஓகே, வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது அந்த சந்தர்ப்பத்தை கரெக்டாக பயன்படுத்தி நீங்கள் முழுமையாக முயற்சி செய்தால் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டமாக முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டு லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்.
அதே போல் எப்பவும் நீங்கள் வந்து உங்கள் மைண்டு, உங்களுடைய மனது எப்பொழுதும் ஒரு நேர்கோட்டிலே பயணிக்க வேண்டும். அதுக்கு நேர்கோட்டில் பயணம் செய்யணுன்னா என்னென்னா, வாட் யூ ஆர் திங்கிங், அதாவது உங்கள் எண்ணமும் செயலும் எப்பொழுதும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும்போது உங்கள் மனமானது அமைதி அடையும். ஸோ அது எப்பெல்லாம் வந்து அந்த நேர்கோட்டிலிருந்து விலகுதோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு பயம், கோபம், கவலை, குற்ற உணர்வு, இது மாதிரியான நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வரும். ஸோ இதே தான் வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனைய உயர்வு. ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே, ஏன்னா இந்த 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 காலேஜ் இந்த இடத்துல உருவானது உங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு. அண்ட் நீங்கள் என்னை பொறுத்தளவில் இங்கே இருந்து இந்த நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸாக இங்கேருந்து நீங்கள் வெளியே போகிறீங்க. அப்போது அது வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு ஒரு குடும்பத் தலைவியாக நீங்கள் வந்து உங்களை சுருக்கி கொள்ளாமல், யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட், ஆர் யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஆர் யூ ஹாவ் டு கெட் இன் டு பிஸ்னஸ், something which can make a remarkable, impression in the society. So adunala you have to first of all decide unga life oda next target enna after this education, what you have to do அப்படிங்கறத இப்பமே இருந்து you should plan it. That planning only will be able to send you to the right place. நானே வந்து துபாயில் இருக்கும்போது நான் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். அப்போது ஒரு ஐ அட்டெண்டட் ஒன் பர்சனாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அப்போது அந்த ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ண ப்ரொஃபஸர் சொன்னார், நீங்கள் எல்லோரும் வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க, வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் ஆர் த டார்கெட் இன் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு எழுத சொன்னார். அப்போது அந்த இதில் வந்து 63 பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. எல்லாரும் அவன் என்னென்ன லைஃப்பில் அவனோட ஆம்பிஷன் என்ன, டிசைர் என்ன அப்படிங்கிறது எழுதுனாங்க. அப்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹாவ் ரிட்டன் இன் சிங்கிள் வேர்ட் சேயிங் தட் ஐ வுட் லைக் டு பிகம் அ பிஸ்னஸ் ஓனர். Another man has written, I would like to become a CEO. Another guy has written, I would like to become a politician. And one more person has written, I would like to become a politician, or I would like to become a, actor. Like this, everyone has written in single word. Whereas, I have made it in one full page. What I have written was, I will start my business before I reach to the age of 40, and in the very first year I will do a turnover of 100 crore, and I will make a profit of minimum 1 crore, and I made the complete business plan, and I made the total the financial plan, and also I made an analysis about how that business will become successful, what are all the circumstances the business can become a big opportunity. This much I have written in one full page. So this professor, after reading everybody's paper, he said, இங்க பாருங்க, இதில் எத்தனை பேர் வந்து சக்ஸஸ் ஆவீங்களா மாட்டீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனால் the Lakshmanan will definitely become a very successful businessman அப்படின்னு அன்றைக்கி சொன்னார். அப்போது அந்த பேப்பரை என்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டார். நான் அந்த பேப்பரை என்ன பண்ணேன்,
அப்படியே கொண்டு வந்து எங்கள் வீட்டில் அந்த கபோர்டுக்கு பின்னாடி ஒட்டி வச்சிட்டேன். டெய்லி காலையில் ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு கபோர்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது I read it at least one time. By reading it every day, this desire to start business has entered in my subconscious mind, and that has become ஒரு விதமான வெறி மாதிரி ஆச்சு. நாம் எப்படியும் அதை பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ this is what you have to practice. Suppose நீங்கள் என்னவாகணும் முடிவு பண்ணுறீங்களோ அதை அச்சீவ் பண்ணணும்னா you have to make your subconscious to accept and act. இதுக்கு தான் வந்து there is a saying that is a human mind, whatever a human mind can conceive and believe, it can achieve. So you have to have that focus when you really want to get in whatever may be your ambition and desire in your life. You have to put it in a paper and paste it in a place where you can see every day, and keep reading it. I am sure you all will become very, very successful one day. This is a simple formula I learned in my life, and I would like to tell you this. And also, you have to be always grateful to your parents and to your teachers. Why? Because the teachers are the only people in the whole world who become happy when the children are becoming successful, when they are coming out with flying colors. அதாவது தன்னுடைய இரத்த சம்பந்தம் இல்லாத உறவுகள் வெற்றி பெறும்போது சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னா அது டீச்சிங் ஃபேமிலி தான். So that teachers will be always your guiding force. So I take this opportunity to congratulate all the budding undergraduates and the parents and the teachers and the entire team sitting over here, and I pray to the Lord that you all become very, very successful and come out with flying colors. Thank you. Let the candidates be now presented by the heads of the department. I request our chief guest to give away the degree diplomas to the graduates, new graduates. Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Chemistry who have been certified by, after examination, to be duly qualified to receive the degrees of Manonmaniam Sundaranar University. Al-Sabana M. Amuda V. Basila A. Hassan Maimoon Ali Fatima Izzat M. Mariam Ashifa SF. Muzammil Mobina MM.
Namila Jasmine W, Najima Barakat M, Srivalli M. Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce, Batch 1, who have been certified by, after examination, to be duly qualified to receive the degrees of Manonmaniyam Sundaranar University, Abid Nisha S. Afrin A. Alif Irfana K. Alrita M. Anushya I. Akila Fatima S. M. Arshia A. Aisha Al Humaira SP. Banu M. Bavitra V. Divya VS. Isakiamal R. Fatima Hasina SS. Fatima Safrin PS. Fatimal M. Firoz P. Hashmi Parisha H. Humaira Fatima M. Jainaf Nisha SI. Jannat MM. Hansal Mohriba A. Khadija BV M. Qadar Fatima K. has secured University 6th rank in Part 3 Major Commerce. Loganayagi C. Meenakshi R. Muhammad Akmal Jahan M. Muhammad Al Ikhlas M.A. Muhammad Atika S.M. Muhammad Hanan Fatima S. Muhammad Hazina M.B. Muhaydin Fatima N. Mahadum Meera Nachi A.
Mujiba Fatima I, Musadika S, Nabisha Umara Subhana S.M. Najida Tasin K, Parvati T, Benasir P, Rahmat Samira A.J. Raigana Parveen M. Sajida Fatima S. Salha Rukshana S. Sharada L. Sherin Fatima A, Sherin Fatima N, Sinda Jessima S, Shivaranjani S, Shruti M, Sulegal Sanofer A, Sumaya Fatima A, Syed Ali Fatima S, Damina Z, Tangalakshmi P, Tangarani S, Taslima Nasrin A, Umu Hasan M, Wajiha Banu M, Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Commerce, Batch 2, who have been certified by, after examination, to be duly qualified to receive the degrees of Manonmaniam Sundarna University. Marzana S., Afrin Shifana P., Ajma Shafrin yes. Al-Jasmi yes. Amina Jumana M. Amir Nisha yes, Anujeshi Shanmuga Sundari yes, Avina Devi M. Deepa M. Divya P. Fatima Zulaiha Izzat. Fauzul Hidayah H. Gayatri V. Jannat Sumaya yes.
Kishore Sherin Sultana S. Mohammad Afrin M. Mohammad Najiha K.A. Mohammad Sharmila S. Murshida Sherin M. Muthuselvi A. Muthuselvi S. Muttumari G. Muttumari S. Muttumari V. Maideen Meeral Daupika M. Nandiha P. Nurul Ashiba M. Padmasudha S. Pavitra M. Rifana Meeral P. Regina Banu N. Reshma Rehana J. Rumaisa P. Salma Jafri Naisha N. Samim Salma P. Shankari N. Selva Lakshmi K. Selva Nandini S. Shamina Barvin M. Sadia Sultana A. Shifa J. Sultana K.A. Said Ali Safrin M. Dawhida Begum M. Yasmin A. Yasmin Fatima S.M. Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Computer Science who have been certified by after examination to be qualified to receive the degrees of Manonmaniam Sundaranar University. Afrin S. Al-Rizwana Fatima M.S. Amirul Nifasat K.S. Angeline S. Hasan Parvin Fatima S. Dilshad Banu S. Fatima Fauzia M. Hizana S. has secured University 5th rank in Part 3 Major Computer Science.
Irfat Fadriya S. Juwairia Fatima A. Kalyani M. Khalida Sia K. Muhammad Asifa Beham K. Muhammad Fazila A. Muhammad Sadika S. Mursida Serin VKA. Muafika Fatima MH. Najima Rahat N. Nazira Banu M. Nazia S. Rasita Samim B. Shataj Peham SH. Sauda SK. Yusufa Afrin Banu MA. Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of English who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Mannonmaniyam Sundaranar University. Anu A. Abida Bibi A. Afra Jasmine M. Afra Fatima S. Afrin P. Al Rifaha G. Alice Jairuba S. Al-Magasin Sibana M. Al-Sajina J. Asimat Rubina R. Hana Fatima A. Hasina M. Maidina Nashrin M. Marsuka M. Mohammad Murshida K. M. Murshida Beham K. Muttu Selvi B. Priya C.S. Priyadarshini G. Ramalakshmi N. Rasina M. She has secured University 6th rank in Part 3 Major English.
Sabika K. Jainabul Asra J. Sajana Fatima S. Sajida M. Sirajun Munira A. Sarnamalya M. Subairia Begum S. Tangaselvi E. Vasila M. Vaduda Parvin A. Yasmin A. Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Mathematics who have been certified by after examination to be duly qualified to receive the degrees of Manonmaniam Sundarnar University. Ashika R. Apsana S. Ashifa Suleikal A. Khairunisha M. Muhammad Kani S. Muhammad Nausar Suleika Bibi H. Noor Jahan Samrin A. Sabnam Sabral A. Sangeeta B. has secured University 20th rank in Part 2 English. Madam Principal, I present unto you the candidates in person in the Department of Physics who have been certified by after examination to be qualified to receive the degrees of Manonmaniam Sundarnar University. Muhammad Alima A. Muhammad Taslim S. Najula Juhi S. Sabira Riyasa V.A.K. Ummu Ayman S.R. Varshini V. Madam Principal, under the law of the University, I present unto you in absentia the following number of candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the 183 degrees of Annai Hajira Women's College in the respective departments. Department of Chemistry, 9 students. Department of Commerce, 57 students. Department of Commerce Batch 2, 46 students. Department of Computer Science, 24 students. Department of English, 32 students. Department of Mathematics, 9 students. Department of Physics, 6 students. Administration of the pledge. All the graduates stand up, please. I shall read out the following pledge and you please repeat the same.
we shall in thought, word and deed ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. Please be seated. By the virtue of the authority vested in me as the principal of Annai Hajra Women's College, I admit you to the several degrees for which you have been declared qualified, and in token whereof I permit you to wear the academic robes ordained as the insignia of your degrees. Dissolution of the graduation. I dissolve the graduation ceremony. National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय